ассалому алайкум бинандагони гиромии нашри ҷамъбастии барномаи иттилоотии навидро мустақиман аз телевизиони Сафина манзури шумо мегардонем. дар студия Ҳабибаи Комил ва Тоҳир Маҳмудзода салом. паёми солонаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси олии мамлакат имрӯзҳо миёни табақаҳои мухталифи ҷомеа, кормандони ташкилоти идора, корхона ва муассисаҳои гуногун ҳамчун дастурамал ва барномаи фаъолияти минбаъда қабул шуда мавриди омӯзиш қарор дорад. ҷиҳати баррасии бандҳои паём гурӯҳи кории ҳукумати вилояти Хатлон дар ташкилоти муассисаҳои ноҳияи Данғара вохӯриҳои судманд доир намуданд. гузориши Салоҳиддин Неъматов дар ин мавзӯъ. имрӯзҳо гурӯҳи кории ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳру навоҳии вилояти Хатлон вобаста ба баррасӣ ва фаҳмондадиҳии мазмуну муҳтавои паёми солонаи роҳбари давлат ба Маҷлиси олии мамлакат суҳбату вохӯриҳо бо сокинон баргузор менамоянд. ин навбат аъзоёни гурӯҳи корӣ дар тулури маҷлисгоҳи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Данғара бо иштироки муовини раиси вилоят, муовинони раиси ноҳия ва масъулину кормандони ташкилоту муассисаҳои ноҳия вохӯрӣ намуданд. зимни баромади худ намояндаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Хатлон қайд намуд ки паёми имсолаи роҳбари давлат фарогири тамоми паҳлӯҳои ҳаёти сиёсиву иқтисодӣ ва иҷтимоии сокинони кишвар буда тақозо менамояд ки ҳар як нафари ватандӯст бояд баҳри дар амал татбиқ намудани барномаву масъала ва ҳадафҳои дар паём зикргардида саъю талош намоянд. зеро маҳз тавассути амалигардӣ ва иҷрои дастуру супоришҳои президенти мамлакат сокинони кишвар метавонанд боз ҳам ба зиндагии беҳтару хубтар ноил гарданд. ҳамчунин дар мулоқоти имрӯза оиди ҳамаи масъалаву бандҳои дар поём ироагардида баромадкунандагон иброз доштанд ки истифодаи захираву имкониятҳои мавҷуда ҷиҳати коркарди ниҳоии ашёи хуми дохилӣ, рушд бахшидани соҳаи истеҳсолот, пешрафт дар соҳаи маориф, тандурустӣ, фарҳанг, додани имтиёзҳо ба соҳибкорон ва қабули барномаҳои гуногунсоҳа ба марҳилаи нави тараққиёт расидани кишвари соҳибистиқлол мебошад. ҳамин гуна вохӯриву мулоқоти гурӯҳи корӣ дар донишгоҳи давлатии Данғара сурат гирифт ки дар он нотиқон оиди аҳамияти паём ва мақсаду мароми ин ҳуҷҷати муҳим андешаҳои худро иброз доштанд. баромадкунандагон дар самти таҳаввулоти сиёсиву иқтисодӣ ва иҷтимоии ҷомеаи ҷаҳон, амалигардии пешниҳодоти ҷониби Тоҷикистон дар арсаи байналмилалӣ, ҳифзи саломатии сокинони кишвар тавассути таъмини маҳсулоти ғизоиву дорувории босифат, боз ҳам баланд бардоштани сатҳи саводнокии аҳли ҷомеа ва дигар нуқтаҳои меҳварии паёми имсола ба иштирокчиён маълумот доданд. таъмини амнияти узуқаворӣ ки аз ҳадафҳои стратегии кишвар ба ҳисоб меравад яке аз роҳҳои асосии фатҳи он рушди соҳаи кишоварзӣ мебошад. иштирокчиёни вохӯрӣ имрӯза ки аксаран дар соҳаи кишоварзӣ сару кор доранд, аз дастгириву ғамхориҳои давлату ҳукумати кишвар илҳоми тоза гирифта барои фаъолияти пурсамари оянда тасмим гирифтанд. гурӯҳи кории таблиғотӣ ҳамчунин бо сокинони ҷамъияти деҳоти Оқсуи ноҳия низ вохӯрӣ карда нуқтаву бандҳои дар поём омадаро ба мардум бори дигар шарҳу тавзеҳ доданд. баромадкунандагон бори дигар қайд намуданд ки роҳбари давлат дар паёми худ масъалаҳоеро ба миён гузоштанд ки ҳалли ҳамаи онҳо ба манфиати мардум буда дар оянда барои таъмини зиндагии шоиставу арзандаи сокинони мамлакат мусоидат мекунад. вобаста ба рушди ояндаи соҳаи саноату кишоварзӣ ва омӯзиши дигар мавзӯъҳои дар поём зикр гардида имрӯзҳо вакилони маҷлиси намояндагон дар ҳама ҷамъиятҳои шаҳраку деҳоти ноҳияи Данғара бо сокинон ва қишварҳои гуногуни ҷомеа суҳбату вохӯриҳо баргузор намуда истоданд. ҳамчунин дар вохӯрии мавзӯъҳои мубрами рӯз аз қабили истифодаи самараноки замин ва рӯёнидани ҳосили фаровон, саҳмгузорӣ дар амалӣ гардидани ҳадафҳои пешгирифтаи роҳбарияти олии мамлакат то санаи таърихии 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бунёди даҳҳо корхонаҳои хурду бузурги саноатӣ мавриди назар қарор дода шуд. Салоҳиддин Неъматов, Маҳмудҷони Зиёиддин барои барномаи иттилоотии Навид аз ноҳияи Данғара. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон пайваста таъкид менамоянд ки инкишофи соҳаи нақлиёт дар навбати худ воситаи мусоидат ба савдои дохилӣ ва хориҷӣ буда омили рушди муносибатҳои иқтисодӣ, тиҷоратӣ ва транзити байналмилалии кишвар маҳсуб меёбад. маҳз ҳамин таъкиди роҳбарияти мамлакат кормандони соҳаи нақлиётро ба бештару беҳтар фароҳам овардани шароити ҳаракати воситаҳои нақлиёт водор месозад. ҳамин аст ки сол аз сол вазъи роҳҳои автомобилгард беҳтар гашта, имконият барои рушди соҳаи тиҷорату савдо фарохтар мешавад. гузориши навбатии ҳамкорони мо перомони дастовардҳои соҳаи роҳу нақлиёт дар вилояти Хатлон омода шудааст.
کارمندان سوهای نقلیات در ولایت خطلان تا سال 2021 تلاش خود را کردند تا امروز از دستاورد و موفقیت لب کشایند، زیرا با دستگیری حکومت کشور و جهد و تلاش‌های اشام و سهمگذاری صاحبکاران همت بلند و ساکنان میهن پرست زینه به زینه راه‌های ویران و ولنگار حدودی ولایت از تعمیر برآمده اسفالت پوش گشت. در سال سپری شده از طرف وزارت نقلیات جمهوری تاجیکستان به مبلغ 5,911,000 و از طرف حکومت‌های محل باشد 2,363,000 وارد گشته شده است که در این مبلغ‌های وارد گشته چنین کارها به انجام رسانده شده است. اسفالت پوش کردن راه‌ها 10 از 199 کیلومتر، سقل پوش باشد 40 از 129 کیلومتر و تعمیر جاری به 3,373 کیلومتر و تعمیر قبورها باشد 32 عدد به درازه 678 کیلومتر و 697 علامتی را وصل کرده شده است. با گفته مسئولین ساحه بیش از 700 کیلومتر راههای اهمیت بین‌المللی و جمهوری داشته که در موازنت آنها است امروز در حالت خوب قرار دارد و برای رفت و آمد واسطه‌های نقلیات مانعی پیش نمی‌آورد، چون مسئول آنها راههای به تعمیر نیاز داشته حدودی ولایت را که در تابعیت مؤسسه دولتی اداره خواجگی راههای اتومبیلگرد منطقه باختر است حفظ و نگهداری می‌کنند. در دوام 30 سال اخیر قریب 2400 کیلومتر راهها با درجه استانداردی آورده شدند. کوشش و خرج می‌دهیم که راه‌ها را با صفت و با درجه عالی با معیارهای استانداردی جهانی آورده رسانند، برای که اساساً تجارت مهم است برای هر یک دولت و به راه تجارت کردن نمی‌شود. هرچند سال 2021 جنببست گردیده باشد هم کارهای راهسازی بنیاد پل و عوض علامت‌های راه و تعمیر قبورها در ولایت خطلان ادامه دارد، مخصوصاً کنده ولنگار و به‌صفت شدن راه‌های محلی که در موازنت این مؤسسه است کارمندان آن را وادار می‌سازد تا سال جاری از پی بهگردانیدن و اسفالت پوش و تعمیر نمودن راه‌های مذکور گردند. راه‌های بین‌المللی و راه‌های جمهوری در ولایت خطلان چه درس کردن در حالت خوب قرار دارد. تا سال 35 سالگی استقلالات جمهوری تاجیکستان باید دستاوردهای خوب ما باید پیشواز بگیریم. ما امروز با نقشه گذاری با چیزی که درس کردم کار را به انجام رسانیم که در آینده کارهای ما پیش رود. انتظار می رود در سال 2022 نیز کارمندان مؤسسه دولتی اداره خواجگی راههای اتومبیلگرد منطقه باختر کارهای تخت و هموارگردانی و اسفالت پوش نمودن راهها را سرعت داده در دایره همکاری با مقامات‌های محلی شهر و نواحی و جلب صاحبکاران و ساکنان وضع راههای محلی را بهگردانند تا رانندگان دیگر از مشکلی نه بلکه از صفت خوبی راههای محلی زیستی خویش حرف زنند. тавре аз маълумотҳои оморӣ бармеояд дар шаҳри Кӯлоби вилояти Хатлон ҳам чун дигар минтақаҳои ҷумҳурӣ шумораи воситаҳои нақлиёт зиёд шудааст ва роҳҳои мавҷудаи дохили шаҳрӣ имкони ба якборагӣ ғунҷонидани ҳамаи воситаҳои нақлиётро надоранд. аз ин рӯ бо пешниҳоди роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳр тасмим гирифта шудааст ки то ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон роҳҳои маҳаллӣ пурра таъмиру таҷдид ва васеъ карда шаванд. аз тасмими ободони роҳсозони шаҳри Кӯлоб ҳамкорони мо гузориш медиҳанд. давоми 30 соли соҳибистиқлолии ҷумҳурии Тоҷикистон соҳаҳои гуногуни хоҷагии халқи мамлакат рушд кард. аз ҷумла дар соҳаи нақлиёт пешравиҳо ба назар мерасад ва шумораи нақлиёти шахсию ҷамъиятӣ дар ин давра хеле зиёд гардид. ин раванд ба ҳаракати нақлиёт дар маркази шаҳрҳо мушкилӣ эҷод намуда истодааст. аз ин рӯ дар шаҳри Кӯлоб барои ҳаракати мунтазам ва бемамнуният инчунин тамбашавии нақлиёт чораандешӣ карда мешавад. бояд қайд кунем ки дар паёмашон Президент Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон қайд карданд ки дар ҷумҳурӣ сол аз сол дар даврони истиқлолият шумораи автомошинҳо зиёд гарда айни замон ба 2 миллион адад расидааст. дар шаҳри Кӯлоб низ сол аз сол шумораи автомошинҳо зиёд шуда истодаанд ва дар натиҷа дар баъзе ҳолатҳо дар яке аз кӯчаҳои асосӣ яъне хиёбони Исмоили Сомонӣ тамошавӣ ҷой дорад. бо истифода аз захираи имкониятҳо мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Кӯлоб бо ҷалби мутахассисон нақшаи корӣ тартиб дода барои таъмиру азнавсозии роҳҳои шаҳр даст ба кор гирифтааст. барои сабук намудани ҳаракати нақлиёт дар хиёбони Исмоили Сомонӣ
خصوصا نزد بازار سخاوت و مرکزهای سودا که تنبشوی نقلیات به طور دائمی به نظر میرسد، تعمیر و از نوسازی 850 متر راه را از کوچه خدایار نظرف تا نزد پل سوی تبلای در کوچه چرمگران پایان به نقشه گرفتند. پهنای راه 7 متر را در بر گرفته در پهلوی آن راه پیاده‌گرد نیز بنیاد می‌گردد. در کوچه مرکزی یعنی در نزد بازار سخاوت تنبشوی ماشین‌ها به نهایت زیاد است و با رانندگان و چی با پیاده‌گردان هم‌روزه مشکل‌های زیاد ایجاد می‌کند و وابسته به این مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر کلوب تصمیم گرفته است که راه‌های آلترناتیوی را تعمیر و از نوسازی کند و ما مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر کلوب تصمیم گرفت که در نوبت اول کوچه چرمگران از برش کوچه خدایار نظرف تا پل نزد مغازه بدخشان راه را تعمیر و از نوسازی کند. راه مذکور با طلبات معاصر راهسازی با رعایت قاعده‌های موجوده بنیاد کرده می شود. همزمان رهبریت شهر کلوب اداره‌های آب و کانالیزاسیا، شبکه‌های برقی، روشنی نمایی را موظف کرد که در این مسیر راه تعمیر خط‌های آب و کانالیزاسیا، خط‌های برق، روشنی و دیگر اینفراستراکچور را به اینابت گیرند. ساکنان محله چرمگران پایان از این اقدام حکومت شهر اظهار منتداری کردند. ما ساکنان محله چرمگران پایان منتداری خویش را با محترم پرزیدنت جمهوری تاجیکستان میرسونیم که با آبادی شهر و دهات توجه زیاد دارند. امروز در محله ما اسفالت پوش نمودن راه آغاز یافته است. ما از این بسیار خرسند هستیم که حالت راه‌های محله بهتر می شود. اطلاع داده شد که در آینده برای باز هم بهتر گردیدن حرکت به ماموریت نقلیات در بالای سوی تبلای یک پل ساخته می شود و راه پهلوی سوی تبلای از خیابان اسماعیل سامانی تا کوچه دمینزاده تعمیر کرده شده سمت‌های حرکت نقلیات معین می گردند. در توازن مؤسسه ما 227 کیلومتر راه موجود است که از این 182 کیلومتر راه‌های محلی داشته می باشد. بخشیده بعد 35 سالگی استقلالیت جمهوری تاجیکستان اقدام گرفتیم که راه‌های محله را مرفع شود. موردی ذکر است که با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان با راه اندازی گردیدن برنامه‌های دولتی راه‌های شهر کلوب تعمیر و از نوسازی کرده شده ایستادند و با انجام آنها و تعمیر راه‌های محلی از جانب مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر وضع راه‌ها بهتر و حرکت نقلیات و ساکنان آسان خواهد شد. شیرین جان سفرزاده سیف‌الدین اسماعیلوف از شهر کلوب برای برنامه نوید. سال 2021 در شهر و ناحیه‌های ولایت سوغد در میدان عمومی نزدیک به 235,000 گکتار کشتی زراعت‌های گوناگون گذرانیده شده بود. طبق اطلاع سرایاستی کشاورزی ولایت نشان دهنده‌های استحصالی در اکثر بخش ساحه‌ها بر زیاد اجرا کرده شد. از جمله کشاورزان ولایت در سمت استحصال پخته، غله‌دانگی‌ها و میوه و سبزیجات نسبت به سال 2020 حاصل بیشتر رویانیدند. در سال 2022 نقشه و نیت‌های رزق‌آفران ولایت برای باز هم افزون نمودن حجم استحصال محصولات کشاورزی زیادند. اطلاع می‌دهند همکاران ما. مشروطیت صوب استقلالی کشور و تدبیرهای اندیشیده حکومت جمهوری تاجیکستان با مقصد جاری نمودن استفاده ثمرناک عاقلانه زمین هرچه بیشتر تشکیل نمودن جایهای کاری و به این وسیله زینه به زینه اجرا کردن یکی از هدفهای استراتژی تامین امنیت اوضاع‌قواری کشور در قلمرو جمهوری تجدید خواجگی‌های کلان حجم و تأسیس خواجگی‌های انفرادی و عائلوی راه اندازی گردید. در نتیجه کارهای به سامون رسانیده شده دهقان صاحب زمین گردیده سال از سال مقدار زمین‌های کارم بیشتر و تامین بازار داخله با محصولات تر و تازه خوبتر شد. طبق اطلاع مسئولین سرایاستی کشاورزی ولایت سوغد در سال 2021 در میدان 234,812 گکتار کشتی زراعت‌ها گذرانیده شده است که این نشان داد نسبت سال 2020 1113 گکتار زیاد میباشد. در خواجگی‌های جمعیتی کشاورزی ولایت سال 2021 در میدان 234,812 گکتار کشتی زراعت‌ها گذرانده شد که این نشان داد نسبت سال 2020 1113 گکتار زیاد میشد. از جمله کشتی غله‌دانگی‌ها نسبت سال پیشین 3502 گکتار، گندم 5221 گکتار، شالی 5 گکتار، کارتوشکا 1612 گکتار و زراعت‌های خوراک چروا در میدان 2395 گکتار کشت گذرانده شده است. از بس که کشتی سبزیجات و پالیزی نسبت سال پیشین کشت کم گذرانده شده باشد هم لیکن
سری وقت گذراندنی چاره‌های اگرتکنیکی مهلتی که سری وقت دادن آب و آذوق کار کردی بین قطار و ایمن نگاه داشتنی زراعت‌های کشاورزی از کسری و حشرات‌های ضرررسان خوب کشاورزان مهنت کرده نسبت سال پیشین سبزیجات 1,012,019 تن و زراعت فولادی 3,082 تن نسبت سال پیشین زیاد میباشد. با همین رو قید نمود که این سال گذشته کشاورزان ولایت 112,068 تن پخته جمع آوری کرده و حاصل نوکی رو به 22.7 سنیری برابر گرداندن که این نسبت سال 2020 3.3 سنیری زیاد میشد. موافق معلومات اداره کشاورزی ناحیه دیوشتیچ عین زمان در ناحیه 1871 گکتار میدان باغ موجود بوده 1197 گکتاری آن حاصل دهنده می باشد. از 533 گکتار تاگزار ناحیه باشد 317 گکتار حاصل ده است. سال گذشته در حدود ناحیه 85.8 گکتار باغ و 10.8 گکتار تاگزار نو بنیاد کرده شده. حاصل نوکی از هر گکتار تاگزار به حساب میانه 60 تن و از هر گکتار باغ 70 تن را تشکیل داده است. اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در برآمد واخوری‌ها و پیام‌های خویش هموقت به مسائل استفاده ثمرناک عاقلانه زمین و تامین امنیت اوضاع کشور توجه خاص ظاهر نموده برای پیشرفت و رشد ساحه کشاورزی و تأسیس جای‌های نوی کاری دستور سپارش‌ها می‌دهند. در این زمینه مسئولین مقامات و ساخت‌های دخلدار را می‌باید برای حل مسائل بالازیک و راه‌های هر چه زودتر برطرف کردن مشکلات موجوده تدبیرهای سریوقتی اندیشیده و بهر استفاده عاقلانه هر یک وجه زمین کاربری را جانب نمایند. چیزی که در پیام نوبتی اساسگزار صلح و وحدتی قید کردند آن قدردانی که از جناب عالی نسبت کشاورزان شده گذشت و امروز کشاورزان از این روحی الهام تازه گرفته دوچند مهنت میکنیم در آینده و برای تامین بازارهای استعمالی هم داخلی هم صادراتی بسیار پرمحصول مهنت کرده. حاصلناکی زراعت‌های کشاورزی را بلند برداشته حجم استحصال محصولات کشاورزی را زیاد میکنیم و چه که اعلام کردن که امسال سال صنعت کنونی و ما کشاورزان برای تامین کارخانه‌های کارخانه‌های سبک در تامین هم سبزیجات هم میوه‌گیاه هم پخته ما باید تامین میکنیم. ما همین خیلی مقصد گذاشتیم در پیشی خود. جفری دیلان و همسری او بیتنی دیلان 20 سال مقدم به ناحیه ظفرآباد آمده فرمه بزپروری را تشکیل کردند. طی سالهای آخر باشد از سبب سر زدن مشکلات در سمت آبیاری کنی زمین‌های ناحیه مذکور صاحبکاران استرالیایی را ضرورت پیش آمد که راه‌های آلترناتیوی آبیاری کنی زمین‌های خواجگیشان را دریافت کنند. با خریداری و مورد استفاده قرار دادن تجهیزات خودکار آبرسانی آنها توانستند معمای پیش آمده را برطرف و حاصلناکی زمین را به مراتب بالا بردارند. برای علف بوز ما زیادتر فقط بیده تازه میتیم با بلوش به یم تیار میکنیم یم جو گندم مکه این چیز از زمینی خودمون هم میبرد. برای همین آبی که ما داریم ما باید هم حاصل به رسانیم. بعضی وقت آب همش به نمیرسد برای همین باید انتخاب کنیم که کدام حاصل گیریم. بعضی وقت سویا هم کوریدیم که وقتی که دیگر جا آب داکو نشود اینها بتیم. های ما یک بیده به هر طرف 3-4 بار میتیم. این اپرات کتی تیزتر میتیم نسبت به آب کانال چون آب کانال یک بار بسیار میتید این کمتر میتید تیزتر میتید بعد علف هم خوش رو میبرد. حرکت میکنیم که با تکنولوژی ناز بیده گیریم که برکش باشد غذاش بلند باشد مهین باشد همین چیز چون ما هم میخواهیم شیر به خیمیکت باشد از خودش صحرا به خیمیکت هم باشد. بیخلیجه زاهیدова همراه همسر و فرزندانش 4 سال پیش از حساب زمین‌های بیکار خوابیده و در تل و تپه قرار داشته سوی حاجی بقیرخان جماعت دهاتی اوچ قلچه ناحیه باجان غفوروف از مسافه دور جوی کنده زمین کارم تشکیل کرده است. سر اول او سال 2018 از بانک $1000 ایالات متحده آمریکا قرض گرفته 1000 بیخ کوچت قلفینای را خریداری کرده در میدان 4 سوتیق شنانیده و در موسم حاصل قنداری تا 300 سطل حاصل به دست آورده سال از سال میدان کشتی آن را زیاد کرده است. حالا باشد میدان به گردش کشاورزی وارد نموده اویلی زاهیدوف ها بیش از 1 گکتار را در بر گرفته در حدود این زمین ها
باغ درختان میوه دهنده و تاکزار نیز تشکیل کرده شده در آینده نقشه دارند که در جاده ماهی پروری نیز خود را سنجند. بنا به گفته بیخلیج زاهدова از همه مهمش آن است که در برابر این کارها 8 نفر زنان محلی را با جای کار تامین نموده سطح زندگی این 8 عائله را بهتر کردند. از سال 1995 همین زمین را من شوهرم گرفته تا به این سال هر روز اقلا 2-3 نفر زن که من سنگ میچینم. من همین زمین هایی که من کلوبنیکی کردم 7 ماشین سنگ را برآورده پرتافتیم، 7 ماشین سنگ چیدیم، لیکن آب در زیر پای ما هست. من آینده نقشه دارم که همین 1 هکتار 70 سوت ماندگی زمین هم را هم کلوبنیکی شاهتوت زمینی کنم، هم باغ پیدا کرده به خلق وطنم خدمت کنم، برای زنها جای کاری نو تشکیل کنم. در تاجیکستان مساحت زمین‌های کارم گرچند کم است، حکومت جمهوری تاجیکستان همساله بهر استفاده ثمرناک عاقلانه زمین‌ها، بلند برداشتن سطح حاصلناکی، بهتر نمودن سیستم آبیاری‌کنی زمین‌ها و از خودکنی زمین‌های نو با راه جلب نمودن سرمایه‌گذاران چه داخلی و چه خارجی لایحه‌های نو به نو را راه‌اندازی می‌نماید. به خاطر بیشتر فرا گرفتن جوانان و نورسان به تحصیل باصفت حکومت مملکت تدبیرهای عملی می‌اندیشد. مقرر نمودن استیپندیای پرزیدنتی برای خوانندگان بالایوقت یکی از واسطه‌های بلند برداشتن شوق و هوس خوانندگان به علم آموزی میباشد که هنوز از سال 1998 راه اندازی گردیده بود. با رشد با نظام اقتصادیات اجتماعیات شماره استیپندیاها هم تدریجاً زیاد گردید. مثلا سال 2021 با پیشنهاد پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان تعداد استیپندیای پرزیدنتی به 3000 رسانیده شد که 1201 عدد آن را جوانان فعال شهر و ناحیه‌های ولایت ختلان میگیرند. این نقطه ضمن همایش گیرندگان استیپندیای پرزیدنتی در شهر باختر ذکر گردید. همکاران ما در این باره گزارش میدهند. در تالار تئاتر ولایت موسیقی مسکوی به نام عطا محمدجانوی شهری باختر همایش گیرندگان استیپندیای پرزیدنتی تحت عنوان پیروان اصیل پیشوای ملت دایر گردید. در چهاربین مذکور رهبریت کمیته کار با جوانان و ورزش گیرندگان استیپندیای پرزیدنتی از حدود شهر و ناحیه‌های منطقه باختر و دیگر فعالان اشتراک داشتند. ضمن سخنرانی خویش رئیس کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان ذکر داشت که استیپندیای پرزیدنتی نمونه عالی رهبریت عالی کشور نسبت به جوانان مملکت به حساب رفته برای هوسمند نمودن خوانندگان و دانشجویان بالایوقت جمهوری و دریافت چهره‌های نوی صاحب استعداد زمینه مساعد فراهم آورد. در وضعیت تنتنوی از جانب رهبریت کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان که به واسطه هماهنگساز یا تطبیق کننده سیاست دولتی جوانان در جمهوری تاجیکستان به حساب می رود، 737 نفر جوانان حدود شهر و ناحیه‌های منطقه باختر ولایت ختلان که گیرندگان استیپندیای پرزیدنتی هستند در همایش جمع آورده شدند. آنها شکرانه از صاحب استقلالی و همه امکانات و امتیازهای به دست داشته خود از سیاست نیکبینانه پیشوای معظم ملت بیان داشتند و بار دیگر جوانان را هشدار دادند که در ماورای جهان پرفاجعه از تهدید و خطرهای معاصر باید زیرکی و هوشیاری سیاسی را از دست ندهند و بهر تقویت بخشیدن احساس وطن دوستی خود و حفظ و حمایت ارزش‌های ملی و عمومی بشری سهم بارز خود را گذارند. تاکید گردید که در سال 2021 کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان و ساختارهای محلی آن در شهر و ناحیه‌ها با اشتراک دایره وسیع خوانندگان و دانشجویان آزمون گیرنده استیپندیای پرزیدنتی را برگزار نموده طبق کوتای به شهر و ناحیه‌های جمهوری مقرر گردیده نامزدی بهترین داوطلبان را برای دریافت استیپندیای پرزیدنتی به کمیسیای جمهوریوی پیشنهاد نمودند. همچنین در کار همایش چندی از گیرندگان استیپندیای پرزیدنتی جمهوری تاجیکستان با زبان تاجیکی، روسیه و انگلیسی سخن گفته برای دستگیری‌های این قشر جامعه اظهار سپاس نمودند. من مینتداری خویش را سرور به پرزیدنت جمهوری تاجیکستان اساسیار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان میرسانم، چون که برای ما جوانان چنین گونه شرایط‌های خوب را یعنی استیپندیای پرزیدنتی را فراهم آوردند و با اداره‌پولی‌های گوناگون سرفراز می‌گردانند. ما از این همه امکانیت‌ها برخوردار گردیده در آینده می‌خواهیم باز هم خوبتر تحصیل کرده وطن خود را آباد سازیم. این سال اول است که من در این جمعیت اشتراک دارم و میناداری خود را به اساسگذار صلح و وحدت ملی از همین خاطر میرسانم که برای ما جوانان نورسان چنین آزمون‌های در سطح جمهوری را پیشنهاد می‌نمایند که ما جوانان با دانش خود را در این آزمون‌ها صیقل داده افتخار از آن می‌کنیم که ملت تاجیک با فرهنگ و تمدن آفر است.
باید ذکر نمود که سال گذشته شماره گیرندگان استیپندیای پرزیدنتی به 400 نفر میرسید که 145 نفری آنها خوانندگان مؤسسه های تحصیلاتی میانه عمومی ولایت ختلان بودند و همینک به 3000 رسیدن شماره آن تعداد گیرندگان استیپندیای مذکور در ولایت ختلان به 1200 نفر رسید. در روزهای استراحتی در حدود ناحیه شهرینو مردم سرجمانه به حشر عمومی برآمده در دو شفت شاهراه دوشنبه ترسونزاده کارهای آبادانی و سازندگی انجام دادند. از رفت کارهای آبادانی در این منطقه همکارانمان خورشید حلیم و طاهر سلیمانوف گزارش می‌دهند. در همه جماعت‌های شهرک و دهات، تشکیلات و اداره‌ها، مؤسسه‌ها و خوجگی‌های کشاورزی نوعیت در روزهای استراحتی حشرهای دستجمعانه تشکیل و گذرانده شد. سرجمی ساکنان در حشرهای عمومی با حس بلند وطن دوستی و با عزم قوی دست زدن به کارهای آبادانی دیارشان شهادت از آن می‌دهد که پیوسته در تلاش آنند که دیار خود را آباد و زیبا گردانند. طبق نقشه چهاربینی شعبه حفظ محیط زیست ناحیه شهرینو و مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه امروز در حدود ناحیه معرکه نهالشینانی آغاز گردیده در مرکز ناحیه شهرینو زیاده از 200 بیغ درختان آرایشی سویافکن نمود ساسنه شنیده شد. در حدود ناحیه ما بحر آباد و زیبا نگاه داشتن و تازگی محیط زیست در مساحت 0.20 هکتار نیالهای آرایشی ذخیره داریم و اینچنین در گرمخانه با زیاده از 25000 بیغ نیالهای گلهای آرایشی نمودی 100 برگ خلمچه اینچنین در گرمخانه مؤسسه کمونالی زیاده از 25000 بیغ خلمچه 100 برگ شنونیده شده است که آن را در روزهای نزدیک به نزد کارخانه و تشکیلات در شهرهای دوشنبه ترسونزاده شنونیده می شود. ما همیشه کوشش به خرج می‌دهیم که بهر آبادی حدود ناحیه وطن عزیزمون سهم کوشش خود را رسانیم. نظام یگانه در موضوع عمل زیرنظام‌های حدودی هنگام پیشگیری عاقبت‌های حالت‌های فوق‌العاده خصوصیت طبیعی از جمله تازه نمودن سیلره‌ها، زهبورها، کانال‌ها و جویبارها عملی و گذرانده شد. همین طور در دو طرف شهرهای دوشنبه ترسونزاده از جانب ساکنان ناحیه شهرینو کارهای آبادانی و سازندگی و خرمگردانی با اتحاد سرجمی اهالی و دستجمعی کارمندان کارخانه و تشکیلات و کلی زحمتکشان منطقه ادامه دارد.